Hello students, welcome to online mathematics class. We are discussing about second exercise of your third chapter, a pair of linear equations in two variables. And we are discussing about the graphical method of solution of a pair of linear equation. আজি আমি পঢ়িম তোমালোকৰ exercise 3.2 question number 4. Question number 4 total there are 4 pairs of linear equations in two variables. And তোমালোকে কি কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্টতে চেক কৰিব লাগে যে whether they are consistent or inconsistent. Consistent means হিহঁতৰ solution আছে নে নাই আৰু inconsistent means হিহঁতৰ solution consistent means হিহঁতৰ solution আছে and inconsistent means হিহঁতৰ solution নাই তোমালোকে consistent inconsistent কেনেকৈ উলিয়াবা যেনেকৈ question number 2 and 3 উলিয়াইছিলা হিহঁতৰ ৰেচিঅ'বোৰ কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই সো আমি ইয়াতো কি কৰিব লাগে question number 4 টো ৰেচিঅ'বোৰ কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে তাৰ পিছত চাব লাগে যে হিহঁত consistent হয় নে নহয় যদি consistent হয় that means they have solution and if they have solution then we have to find a solution by graphical method. If the pair of linear equation is inconsistent then stop the process. যদি inconsistent হয় তেতিয়া হলে হিহঁতৰ solution নাথাকে কেতিয়া inconsistent হয় যেতিয়া parallel line হয় so যদি inconsistent হয় হিহঁতৰ আমি solution কেনেকৈ উলিয়াম যদি inconsistent হয় তেতিয়া হলে হিহঁতৰ graphically draw কৰাৰ দৰকাৰ নাই just আমি inconsistent বুলি লিখি দিলে হল that means they have no solution. এতিয়া আমি চেক কৰিম whether they are consistent or not and if they are consistent then we will find their solution by graphical method. এটা solution দুটা কন্ডিশনত আহে এটা হৈছে coincident হলে আহে solution যত নেকি infinite numbers of solution আহে আৰু যদি হে তোমাৰ intersecting line হয় তেতিয়া হলে কেটা solution আহে only এটা solution আহে so ইয়াতে তোমালোকৰ question number 4 ত যেটা pair আছে তাৰে মই চেক কৰি চাওতে দেখিলো যে first to তোমাৰ infinite numbers of solution থকা হয় that means coincident line আৰু second to হৈছে intersecting line হয় only এটা solution থাকা সেই কাৰণে infinite numbers of solution থাকিলে লিখা process টো কেনেকুৱা হয় আৰু intersecting থাকিলে লিখা process টো কেনেকুৱা হয় তাক দেখুৱাবৰ কাৰণে মই তোমালোকক question number 1 and question number 3 পিক কৰিছো okay so তোমালোকে ডেমো টো চাই লবা then তাকে যদি modify কৰি নিজৰ ইচ্ছামতে লিখিব খুজা then you can. Question number 1 or solution soa ইয়াতে তোমাৰ লিখিনা ডাইৰেক্টলি দিয়া নাই সো আমি লিখিলম x + y - 5 = 0 and twice x plus twice y minus 10 is equal to 0. Here a1 is equal to 1, b1 is equal to 1, c1 is equal to -5, a2 is equal to 2, b2 is equal to 2, c2 is equal to -10. Now a1 by a2 is equal to half, b1 by b2 is equal to half and c1 by c2 is also equal to half. Here a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. That means according to this condition the lines are coincident. Therefore the lines are coincident. এতিয়া coincident হল বুলি আমি গম পাইছো নহয় তাৰ মানে যদি আমি লাইন ড্ৰ কৰো ইয়াৰ যেটা লাইন হ'ব সেম টু সেম ইয়াৰো লাইন হ'ব সেই কাৰণে আমি যিকোনো এটা লাইন ড্ৰ কৰিলে হল that means যেটো আমি ইকুৱেচন উলাও দুইটা একে নহয় জানো সো আমি অনলি এটা লাইন ড্ৰ কৰিলে হ'ব because দুইটা লাইন একেলগে থাকিব ইডালৰ ওপৰত সিডাল থাকিব সো আমি ফাৰ্ষ্টে কি কৰিব লাগিব লাইনডাল ড্ৰ কৰিব লাগিব ইয়াতে লাইন ড্ৰ কৰিব লাগিব coincident ইয়াতে লিখিব লাগিব so they have infinite numbers of solutions
ইয়াতে আমি লিখিম সাইডত তোমালোকে গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব লাগিব সাইডত নালাগে এখিনি মুছি দিলও এখিনি লিখিবা তাৰ পিছত মই এখিনি মুছি আছো ওকে নেক্সট আমি কৰিম গ্ৰাফিক্যাল সলিউশন গ্ৰাফিক্যাল সলিউশনৰ কাৰণে আমাক কি লাগে x plus y is equal to 5 so y is equal to y is equal to 5 minus x so আমাক কি লাগিব x and y value লাগিব x and y এতিয়া এবাৰ আমি কি কৰিম x ৰ ভ্যালু 0 পাতিম x ৰ ভ্যালু 0 পাতিলে y ভ্যালু কিমান হ'ব obviously 5 হ'ব আৰু এবাৰ আমি y ভ্যালু 0 পাতিম যদি আমি y ভ্যালু 0 পাতু y ভ্যালু 0 পাতিলেও x ৰ ভ্যালু কিমান আহে বাৰু x ৰ ভ্যালু 5 এ আহিব so x ৰ ভ্যালু 0 পাতিলে y ভ্যালু 5 আহে and y ভ্যালু 0 পাতিলে x ৰ ভ্যালু 5 আহে because x plus y is equal to 5 x plus y is equal to 5 x plus y is equal to 5 okay মিলি আছে and এডালৰ কাৰণে সেম হ'ব because ইহত কি আছে twice x plus twice y is equal to 10 2 ৰে যদি ডিভাইড কৰি দিও x plus y is equal to 10 that means sorry 10 নহয় 5 that means দুইটা কি হৈ গল সেম হৈ গল সো আমি কোইনসিডেন্ট লাইন যেহেতু অনলি এডালৰ কাৰণে ড্ৰ কৰিলে হৈ যাব নেক্সট ইয়াতে সাইডত ড্ৰ কৰিবা এটা কথা চোৱা ইয়াতে নেগেটিভ নাম্বাৰ নাই যেহেতু নেগেটিভ নাম্বাৰ নাই মই অনলি পজিটিভ সাইডটো লৈছো নেগেটিভ সাইডটো ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰা এটো হৈছে 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 whenever x is 0 y is 5 1 2 3 4 5 this point is 0 5 and whenever x is equal to 5 y is equal to 0 1 2 3 4 5 and y is 0 5 0 এতিয়া আমি কি কৰিম ইহতক জয়েন কৰি দিম স্কেলাৰ জয়েন কৰিবা আৰু ইয়াতে লিখিবা x plus y is equal to 5 তলত লিখিবা twice x plus twice y is equal to 10 that means দুইটা লাইনৰ কাৰণে আমি সলিউশন লাইনডাল ড্ৰ কৰিছো এতিয়া মই ইয়াৰ আগৰ ঠিক তিনিটামান ক্লাছৰ আগত এটা কথা বুজাইছিলো যে আমাক যে এটা সলিউশন উলিয়াব দি একচুয়ালি সলিউশন মানেনো কি সলিউশন মানে হৈছে আমি x আৰু y এনেকুৱা কিছুমান ভ্যালু উলিয়াব লাগে যাতে সেই x আৰু y ভ্যালু কেইটাই ফার্স্ট কোৱেশ্চনটোকো স্যাটিসফাই কৰে আৰু সেকেন্ড ইকুৱেশনটোকো স্যাটিসফাই কৰে দ্যাট মিন্স দুইটা লাইনৰে যেটো কমন পইণ্ট থাকিব সেই কমন পইণ্টটোৱে হ'ব x আৰু y সলিউশন এতিয়া কোইনসিডেন্ট লাইন হলে x আৰু কোইনসিডেন্ট লাইন হলে কমন পইণ্ট কিমান থাকে ইনফাইনাইট নাম্বাৰস অফ কমন পইণ্টস থাকে প্ৰতিটোৱে কমন পইণ্ট এটো কমন পইণ্ট এটো লাইনডালত যিমান পইণ্ট আছে গুটেবোৰ কমন পইণ্ট সো দ্যাট মিন্স এই লাইনডালত যিমানবোৰ পইণ্ট আছে গুটেইবোৰে সলিউশন ইয়াতে যিমানবোৰ পইণ্ট আছে গুটেইবোৰে হৈছে x আৰু y solution so আমি ইয়াতে কি লিখিম since the lines are coincident so all points not all points each point on the line is a solution of the given system or solution of the given pair of linear equations যেনেকৈ মন হয় তেনেকৈ লিখিব পাৰা আৰু মই যদি তোমালোকক মেথডত কৰাই দিলো সেই মেথডটো যদি তোমালোকে কিবা এড কৰিব খোজা বা কিবা
ষ্টেপ মাইনাছ কৰিব খোজা তোমালোকে কৰিব পাৰা বাট যেতিয়া কৰিবা কিবা যদি নিজে নিজে মডিফিকেশ্যন কৰা তেতিয়াহ'লে মোক এবাৰ দেখুৱাই পেলাই ভেৰিফাই কৰি ল'বা মোক হ'লেও বা কাৰোবাক হ'লেও দেখুৱাই পেলাই ভেৰিফাই কৰি ল'বা যদিহে নিজে নিজে মডিফাই কৰা অ'কে দেন এই প্ৰচেছটো তোমালোকে এডপ্ট কৰিব পাৰা ফৰ ইয়ৰ এক্সামিনেশ্যন পাৰ্পজ এতিয়া আহা যেটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 আছে ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 3 যেটো পেয়াৰ আছে 12x + y - 6 = 0 4x - 12y - 4 is equal to 0 in this question here a1 is equal to 2 তোমালোকে ইকুৱেশ্যন কেইটা লিখি ল'বা দেই যেতিয়া সলিউশন লিখিবা তেতিয়া ইকুৱেশ্যন কেইটা লিখি ল'বা মই অলৰেডি এবাৰ লিখা কাৰণেহে নাই লিখা বাট এইটো এটা ভাল স্বভাৱ ভাল হেবিট যেতিয়া নেকি সলিউশন কৰা তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট a1 a2 নিলিখি পেলাই ইকুৱেশ্যন কেইটা ফাৰ্ষ্টত লিখি ল'বা a1 is equal to 2 b1 is equal to 1 c1 is equal to -6 a2 is equal to 4 b2 is equal to -2 c2 is equal to -4 now a1 by a2 is equal to 1 by 2 b1 by b2 is equal to -1 by 2 c1 by c2 is equal to minus নহব 3 by 2 হ'ব here a1 by a2 not equal to b1 by b2 so প্ৰথম যেহেতু ৰেশিও কেটা নিমিলিলে ইকুৱেল নহল that means these line are consistent therefore the system is consistent and the lines are intersecting hence they have exactly one solution exactly কি থাকিব এটা সলিউশন থাকিব ওকে এখিনি তোমালোকে এখিনিলৈকে লিখি লোৱাছোন মই বাকিখিনি কৰি আছো নেক্সট আহা গ্ৰাফিক্যাল সলিউশনৰ কাৰণে ইয়াতে যেহেতু লাইন টোটাল ইন্টাৰসেক্টিং that means দুইডাল লাইন কি হয় সেপাৰেট লাইন হয় সো আমি দুইডালকে সেপাৰেটলি ড্ৰ কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট ডালৰ কাৰণে আমি কৰো 1 implies 2x plus y minus 6 is equal to 0 that means y is equal to 6 minus 2x so point কেটা কি হ'ব আমাৰ x y whenever x is equal to 0 y is equal to 6 and when y is equal to 0 x is equal to I think 3 নহয় জানো যেতিয়া y 0 হ'ব তেতিয়া হলে কি হ'ব 2x টো ইফালে হি পজিটিভ হৈ যাব আৰু x ৰ ভ্যালু 3 হৈ যাব then 2 কাৰণে উলিয়াই লও আমি ইয়াতে পইণ্ট পালো 0 6 and 3 0 2 কাৰণে আছিলে 4x minus 2y plus 4 is equal to 0 আমি এটা কাম কৰো গুটে কেটাতে 2 মানে 2 মাল্টিপল হয় সো আমি ডিভাইড কৰি দিও 2x minus y minus 2 is equal to 0 2 ৰে ডিভাইড কৰিছো 2x minus y minus 2 is equal to 0 so
y টো সিফালে লৈ যাওঁ 12x minus 2 is equal to y value কিমান পালো 12x minus 2 so ইয়াতে চাৰ্টখন আমি বনাওঁ x y যেতিয়া x is equal to 0 y value হ'ব minus 2 x 0 হলে y value হ'ব minus 2 যেতিয়া y value 0 হ'ব x ৰ value হ'ব 1 নহয় জানো 12x minus 2 is equal to যদি 0 হয় x is equal to 1 হ'ব so এতিয়া আমি দুইডাল লাইন ড্ৰ কৰো ইয়াতে মাইনাসও আছে তো দুটা সাইড আমি ড্ৰ কৰিব লাগিব বেছিলে নিব নালাগে হাইয়েস্ট কিমান আছে 6 আছে so 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 okay y dash y x dash this is 0 তাপিছতে 0,6 0 6 1 2 3 4 5 6 এটো হৈছে এটা পয়েন্ট 0,6 তাৰ পিছতে 3,0 3,0 1 2 3 3,0 সো আমি এই লাইনডাল প্ৰথমতে জয়েন কৰি দিম আৰু লাইনডালত লিখিম 12x plus y minus 6 is equal to 0 next লাইনডাল হ'ব 0, minus 2 0 minus 2 0 minus 2 তাৰপিছত আছে 1 0 1 0 সো ইহঁতক আমি এনেকুৱাকে ড্ৰ কৰিব লাগিব এনেকুৱাকে ড্ৰ কৰিলেহে পইণ্ট দুটা ক্ৰস কৰিব লগতে সেই লাইনডালক ইন্টাৰসেক্ট কৰিব সো এই লাইনডালক আমি লিখিম 4x minus 12y minus 4 is equal to 0 এতিয়া এই যে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটো পালো এটুক আমি নাম দিলো p of xy ওকে যেটো আমি ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট পালো হে ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টটোৱে হ'ব আমাৰ ৰিকোয়াৰ্ড আনসাৰ এতিয়া এই ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টত x ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব আৰু y ভ্যালু কিমান হ'ব মই যেহেতু ইয়াতে মানে ক্যালকুলেশন কৰি মাপি লিখা নাই সেই কাৰণে এটো নুলালে যে কিমান হ'ব কিমান নহব হলে x ৰ ভ্যালু 2 হ'ব নিনা লাগিছে 2 3 এনেকুৱা টাইপৰ বাট তোমালোকে যেটা গ্ৰাফত বা ৰাফ কপিতে হওক মানে স্কেলাৰে ড্ৰ কৰি লিখিবা তেতিয়া হলে হে পইণ্টটো ইজিলি গম পাবা যে একচুয়ালি হে পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কিমান কিন্তু তুমি হেতু ৰিস্ক কিয় ল'ব লাগে যে যদি কিবা কাৰণত স্কেলৰ মাপটো ভুল হৈ যায় স্কেলাৰে জুখুতে যদি তোমাৰ দুটা পইণ্টৰ ডিসটেন্সটো কবাত বেছি কৰবা যদি কম হৈ যায় তেতিয়া হলে ৰিস্ক কোনে ল'ব এই পইণ্টটোৱে তোমাৰ মানে ভুল এটা কি কয় ৰং প্লেসমেন্ট হ'ব এই পইণ্টটোৰ যাৰ কাৰণে আমি এক্স্যাক্টলি x y সলিউশনটো নাপাম সো তোমালোকৰ স্কেলৰ মাপ ভুল হলেও যাতে এই পইণ্টৰ কোঅৰ্ডিনেট কেতিয়াও হলনি নহয় তাৰ কাৰণে এটা মেথড আছে সো সেই মেথডটো আমি আজি শিকিম এখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা এখিনি লিখাৰ পিছত নেক্সট স্টেপটো লিখিব লাগিব ফাইনাল স্টেপ এখিনি লিখোতে এটা কাম কৰিবা এই যে ইয়াতে যে আমি পালো y is equal to 6 minus 12x এখিনতে এটা ইকুৱেশ্যন নম্বৰ দিবা 3 আৰু ইয়াতে যে পালো y is equal to 12x minus 2 ইয়াকে দিবা 4 এখিনি লিখোতে তোমালোকে মন কৰিবা আৰু দুইটাকে নাম্বাৰিং কৰি থৈ দিবা নেক্সট স্টেপত লাগিব নেক্সট স্টেপত লিখিবা এই যে আমি পইণ্টটো যে নাম দিলো x plus x, y লিখিবা at the point p x, y আৰু ইয়াক আন্ডাৰলাইন কৰি দিবা ওকে at the point p of x, y কি লিখিবা জানানে হে যে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ত কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত কি পাইছিলা সৰি 3 ত পাইছিলা যেটো কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আছিল হেতু কি আছিল y is equal to 6 minus 12x আছিল আৰু 4 টো আছিল
যে y is equal to twice x minus 2 এটো নাছিলে জানো ইয়াতে লেফট হ্যান্ড সাইড দুইটাতে কি আছে y আছে আৰু রাইট হ্যান্ড সাইডত বেলেগ বেলেগ ভ্যালু আছে তো তোমালোকে কি কৰিবা এট দা পইণ্ট p ইয়াতে কি লিখিবা জানানে 3 and 4 imply that 6 minus twice x is equal to twice x minus 2. That means a intersecting point to ki hobo intersecting point to duita y value same hobo karon eto common point nohoy jano eto hoise common point to a line dalato ahibo so সেই কারণে এই যেটো কোঅর্ডিনেট to কি hobo প্রথম লাইন ডালৰ কাৰণে same hobo second লাইন ডালৰ কাৰণে same hobo সেই কারণে আমি লিখিছো at the point p y is equal to y that means 6 minus twice x is equal to twice x minus 2 so আমি এনেকে পালু নহয় এনেকে পোৱাৰ পিছত কি কৰিবা ক্যালকুলেশন কৰিবা x কেটা ইফালে আনিলা sorry 6 minus twice x minus twice x minus 2 is equal to 0 sorry plus 2 is equal to 0 এটো হল এটো হ'ব 8 minus 4x is equal to 0 8 is equal to 4x that means x or value palu ami 2 actually 2 ulaisile but exactly nai ulua therefore jikono eta loi lua 3 implies x or value bahai dia y is equal to 6 minus 2 into 2 x or value bahaisu 6 minus 4 that means y value hoise 2 ইয়াতে সোয়া মোর স্কেলৰ মাপ ভুল হোৱাৰ কাৰণে y value কিমান ওলাইছে দেখিবলে 3 লাগিছে বাট এক্স্যাক্টলি কিমান ওলাব লাগে 2 ওলাব লাগিছিলে তোমালোকে যদি মাপি লিখিবা তেতিয়া 2 পাবা ওকে therefore x is equal to 2 and y is equal to 2 is the required solution okay I hope তোমালোকে মেথডটো বুজি পাইছা যদি তোমালোকে মেথডটো বুজি পোৱা নাই তেতিয়া হলে মোক খুধিবা আৰু I hope মানে বুজি পাবই লাগে ইমান ইজি প্ৰসেস হয় ন তোমালোকে মেথডটো এবাৰ ভালকে চাই লবা মেথডটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে যদি লিখাৰ খেলিমেলি কৰা তেতিয়া হলে তোমাৰ মিনিংটোৱে বেলেগ হৈ যাব সেই কাৰণে ট্রাই কৰিবা এই প্ৰসেসটো ফলো কৰিবলে বাট তাতো যদি তোমালোকে কিবা এড বা সাবট্ৰাক্ট কৰিব খুজা তেতিয়া হলে ভেৰিফাই কৰি লবা ওকে থ্যাংক ইউ